العلم نور العلم نور. جناب باری باری بیل بجائیں گے. جی سرفراز بھائی اپنی اپنی بیل چیک کروائیں گے. جی کشمیر والے ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ راؤنڈ بزر راؤنڈ ہے. سوال کیا جائے گا, جواب دینا ہو تو بیل بجائیں گے. جو پہلے بیل بجائے گا وہ جواب دے گا. غلط جواب کی صورت میں 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. جوش ضرور چاہیے مگر ساتھ ہوش بھی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ مقابلہ پلٹ جایا کرتا ہے اس سیگمنٹ میں. صرف 3 نمبر کا فرق ہے, جو اتنا بڑا فرق نہیں ہے. 5 سوال ہیں, 5 اشعار ہیں. پہلا سوال کرنے جا رہا ہوں, غور سے سوال سنیے گا. اگر کنفرم ہے کہ سوال کیا ہے تو بیل بجائیے گا, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 نمبر مائنس ہو جائیں. پہلا سوال, حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پائیدار, جناب بیل بجا دی ہے کشمیر والوں نے. پورا سوال نہیں سنا ہے. صحیح جواب دیں گے تو 2 نمبر لے لیں گے, غلط جواب 2 نمبر مائنس کروا دیں گے. جناب 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. سب سے پائیدار اور مستحکم عمل کون سا ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ لقمان علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے پائیدار اور مستحکم عمل کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ فضول کام کو چھوڑ دینا. فضول کام کو چھوڑ دینا. جواب درست دے دیا ہے. زور سے کہیے سبحان اللہ. کشمیر بھی ہمارا ہے اور جناب کراچی کی ٹیم بھی ہماری ہے, سب کو اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ. جناب اگلا اب شعر ہے یاد طیبہ میں. اب بیل بجائی کراچی والوں نے, کیا یہ شعر کمپلیٹ کریں گے؟ ایک لفظ سنتے ہیں, پورا شعر نہیں سنا ہے, پورا مصرع نہیں سنا. یاد طیبہ میں گم رہوں ہر دم, تیرا ہر دم رہے خیال آقا. تیرا ہر دم رہے خیال آقا. جواب درست دے دیا ہے. کراچی والوں نے 2 نمبر لیے. اب سوال کی باری ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بہترین قائد, پھر بیل کراچی والوں نے بجائی ہے. پورا سوال نہیں سنا ہے, سوال بھی کمپلیٹ کرنا ہوگا, جواب بھی دینا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین قائد, بہترین دوست, بہترین ساتھی اور بہترین میراث کس کو قرار دیا؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین قائد, بہترین میراث ادب کو کیا, ادب کو قرار دیا ہے, اور بہترین ساتھی جو ہے وہ عقل کو قرار دیا ہے, اور بہترین قائد توفیق ہے, اور بہترین دوست اچھی صحبت اور خوشنودی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بہترین دوست, بہترین ساتھی, بہترین میراث کن چیزوں کو کہا؟ توفیق بہترین قائد ہے, حسن اخلاق بہترین دوست ہے, عقل بہترین ساتھی ہے, ادب بہترین میراث ہے. جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر کراچی نے حاصل کیے, مقابلے میں قریب آ گئے. جناب اب باری شیر کی ہے. عرش پر, جناب صرف عرش پر سنا ہے اور کشمیر والوں نے بیل بجاتی ہے. کیا شیر پورا کر پائیں گے؟ صرف 1 نمبر کا فرق ہے کراچی اور کشمیر کے درمیان. عرش پر بھی سلطنت ہے, فرش پر بھی سلطنت ہے, دونوں عالم پر تمہاری ہے حکومت یا رسول. دونوں عالم پر ہوتے باری ہے حکومت یا رسول. جواب درست دے دیا ہے. پھر کشمیر والے آگے بڑھتے ہوئے, اب سوال ہے اسلام کی سب سے پہلی, اللہ, پھر کراچی والوں نے بیل بجائی ہے. سوال پورا نہیں سنا ہے. اسلام کی سب سے پہلی, اب خاتون بھی ہو سکتی ہے, مسجد بھی ہو سکتی ہے, اسلام کی پہلی ہجرت بھی ہو سکتی ہے. سوال بھی بتائیں گے, جواب بھی بتائیں گے. اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ مسجد قباء. تھوڑا سا اگر رک کر پورا سوال سمجھتے. سوال یہ تھا اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے, اور اس کا جواب ہے کہ نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے. 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے کراچی والوں کے. مقابلے میں پھر فرق پڑ گیا جناب, 5 نمبر کا فرق ہے. اب شیر کی باری ہے. جن جن, پھر بیل کراچی والوں نے بجائی ہے. جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت اس خبر. نمبر لیتے بھی ہیں, نمبر دیتے بھی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ. پھر جناب اب بھی 3 نمبر کا فرق ہے. اب باری سوال کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق اہل جہنم کے لیے اب بیل بجائی ہے کشمیر والوں نے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اہل جہنم کے لیے سب سے سخت ترین آیت کون سی نازل ہوئی؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اہل جہنم کے لیے سب سے بڑی آیت
फज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, कि नहीं अब बढ़ेगा मगर उन पर अजाब, इससे ज़्यादा बड़ी आयत उनके लिए नहीं नाज़िल की गई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह। कश्मीर वाले जनाब, अब सिर्फ हमारे पास 2 शेर हैं और 1 सवाल है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कराची वालों को मुकाबला जीतना है तो इन तीनों सवालों का जवाब उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि फर्क 5 नंबर का है। एक भी गलती इन्हें मुकाबले से बाहर कर सकती है, और अगर कश्मीर वालों ने एक भी जवाब दे दिया तो आज का मुकाबला डडियाल कश्मीर वाले जीत जाएंगे। देखना यह है, सीजन 11 जीतने वाली टीम कराची, उसको एजाज का दिफा करना था, क्या वो क्वार्टर फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, ये वक्त बताएगा। अब बारी है शेर की। आओ इसिया, अल्लाह, बैल कराची वालों ने बजाई है। आओ इसिया शियारो नहा लो, यहाँ रहमतों का समंदर मदीने में है। रहमतों का समुंदर मदीने में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह। अब 1 सवाल है, 1 शेर है, और फर्क है कितना? फर्क है 3 नंबर का। सवाल, हजरत सैयदुना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हदीस में किसी मुसलमान को मीठी, अल्लाह, बैल बजा दिए कश्मीर वालों ने, सही जवाब देकर ये मुकाबला जीत जाएंगे। नाजरीन, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक किसी मुसलमान को मीठी चीज़ खिलाने की क्या फजीलत है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? हज़रत सैयदुना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक किसी मुसलमान को मीठी चीज़ खिलाने की ये फजीलत है कि बरोज़े क़यामत उसको महशर की सख्तियों से दूर कर दी जाएंगी। इस सवाल का जवाब मैं अगले शेर के बाद दूंगा। आखिरी शेर है, हमारी टीम बताएगी। अगर बेल यहां बजी थी, हमें तो यहां से ही आवाज आई और लाइट भी यहां जली थी, ठीक है ना। अच्छा जनाब, इस सवाल का जवाब आखिर में होगा। अब आखिरी शेर है जो इन्होंने, हमारी टीम ने भी चेक कर लिया, डडियाल वालों ने बजाई थी। अच्छा जनाब, अब बारी है शेर की। ये वही हैं, अल्लाह, फिर कश्मीर वालों ने बैल बजाई है। याद रहे, ये गलत जवाब 2 नंबर माइनस भी करवा सकता है। अभी 1 सवाल का जवाब मेरे पास महफूज है जी। ये वही हैं कि गिरो आप उन पर मचलो, उल्टी बातों पे कहो कौन ना सीधा करता। उल्टी बातों पे कहो कौन ना सीधा करता। आज का मुकाबला कश्मीर वाले जीत गए। उस्कुरुल्लाह। कराची वालों, ऐसा ऐसा जिक्रुल्लाह करो कि महसूस हो कि हम एक टीम के साथ नहीं, हम सबके साथ हैं। उस्कुरुल्लाह। कमाल है। एक छोटा सा शहर है कश्मीर का डडियाल, लेकिन इस टीम ने कमाल की तैयारी की। कराची वाले भी माशाल्लाह बहुत शानदार रहे, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है, और इस बार ज़हनी आजमाइश ने एक अलग रंग पकड़ा है। नाजरीन, तमाम तकरीबन बड़े शहर जो हैं वो मुकाबले से बाहर होते चले गए। कराची, हैदराबाद, सखर, गालिबन मुल्तान भी बाहर हो चुका है। तो बड़े बड़े शहर हमसे दूर होते जा रहे हैं। अब 2 मुकाबले रह गए हैं प्री क्वार्टर के। दोनों टीमों से गुजारिश करूंगा आगे तशरीफ लाएं, और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। कराची वालों को भी कहूंगा हिम्मत में रहें, बहुत अच्छा आपने मुकाबला किया, तोहफा पेश करेंगे। मैं बशीर भाई से गुजारिश करूंगा स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने हाथों से कराची वालों को तोहफा पेश करेंगे। जनाब, ये गिलाफे खाना काबा हम देते हैं फैजान अबू हुरैरा, माशाल्लाह सारे ही कमाल के हैं, मगर मेहरान अत्तारी को इंशाल्लाह ये तोहफा पेश कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, माशाल्लाह। नाज़रीन, आइए आपको बताते हैं स्कोर बोर्ड कैसे चलते चलते पासा पलट गया। स्कोर बोर्ड भी दिखाएंगे और हम क्विज एप्लीकेशन की कुरानदाजी भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, क्विज एप्लीकेशन की कुरानदाजी। अच्छा, सही, सब यहां भी कुरानदाजी करनी है ना। पहले सवाल का जवाब आ गया, माशाल्लाह। नाजरीन से जो सवाल किया गया था आज के सिलसिले के शुरू में, सूरह इखलास में कितनी आयतें हैं? सही जवाब था 4 आयतें, जो हमें नाम मौसूल हुए बिनते अल्ताफ लाहौर, बिनते मोहम्मद अनवर, बिनते नूर नबी, बिनते गुलाम शब्बीर, हाफिज नौमान चमन अत्तारी, बिनते अली हसन, मोहम्मद शहजाद अत्तारी, अहमद रजा बिन मोहम्मद आमिर अत्तारी, बिनते अमीन, खिजर अदनान बशीर, बिनते मोहम्मद अनवर, बिनते इसहाक शुएब अत्तारी, बिनते अब्दुल सत्तार, उम्मे मकाशिफा, अमीस कासिम और नदीम राव। कुरान अंदाजी में नाम देखते हैं किसका निकलता है। बिनते अली हसन, बिनते अली हसन। अपने महरम के जरिए राब्ता करें, इंशाअल्लाह आप तक इनाम पहुंचाया जाएगा। तहाइफ इनको इंशाअल्लाह, तबरुकात भी हैं, तहाइफ भी हैं, और ये चौथे को भी देंगे इंशाअल्लाह जी। अगर आपके चौथे इस्लाम में भी मौजूद हैं तो वो भी आ जाएं स्टेज पर। माशाल्लाह, टीम में 4 इस्लाम पे हम सेलेक्ट करते हैं, तो माशाल्लाह चारों को तहाइफ दिए जा रहे हैं। नहीं, गमगीन ना हो, इंशाल्लाह हिम्मत रखें, इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही, मौका मिलेगा इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह मदीने भी जाएंगे इंशाल्लाह। चौथे भाई भी आ गए, बशीर भाई चौथे को भी दे दें माशाल्लाह। नहीं बहुत कोशिश की होगी, यकीनन ये आसान नहीं है। चले जनाब, आइए स्कोर बोर्ड दिखाते हैं आपको, कैसे चलते चलते बाजी निकल गई कराची वालों के हाथ से। जनाब माशाल्लाह, बशीर भाई का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जनाब 50 नंबर कराची, 55 नंबर डडियाल वालों के, 5 नंबर